والے ہیں ہم، دل میں الفت کے پرندے پالنے والے ہیں ہم، خلد میں جانے سے ہم کو کون روکے گا بھلا، حضرت اختر رضا کے چاہنے والے ہیں ہم، خلد میں جانے سے ہم کو کون روکے گا بھلا، خلد میں جانے سے ہم کو کون روکے گا بھلا، حضرت اختر رضا کے چاہنے والے ہیں ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ الفاظ بے شمار ہیں، لہجے الگ الگ، بولے یا رسول اللہ، الفاظ بے شمار ہیں، لہجے الگ الگ، سب کو ملے رسول سے تحفے الگ الگ، ذرا آپ لوگ بھی بول دیجئے سبحان اللہ۔ الفاظ بے شمار ہیں، لہجے الگ الگ، سب کو ملے رسول سے تحفے الگ الگ، سرکار نے خرید لی خیریت ہو گئی، ہم لوگ ورنہ مفت میں بکتے الگ الگ، سرکار نے خرید لی خیریت ہو گئی، ہم لوگ ورنہ مفت میں بکتے الگ الگ۔ حضرات وقت بہت تیزی سے اپنی منزل پہ طے کر رہا ہے، زیادہ دیر تک مائک پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا تاخیر خطیب اعظم ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ خورشید احمد خان صاحب قبلہ مصباحی کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ خورشید خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رونق اسٹیج، موقر علماء کرام و معزز سامعین حضرات و پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ فخر القراء حضرت حافظ و قاری ناصر رضا خان صاحب قبلہ کے والد محترم کے سال ثواب کی محفل میں شریک سعادت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا حامد رضا صاحب کی دعوت پر ہم لوگ آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر حاضر ہوئے۔ موسم جس طریقے سے گزر رہا ہے آپ حضرات واقف ہیں، میرے بعد بہت کوئی لمبی تقریر نہیں، جس نسبت سے یہ محفل منعقد ہے اس پر تھوڑی دیر کے لیے میں گفتگو کروں گا۔ میرے بعد شمس الخطبہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم چھوٹی تکیہ کا بھی خطاب ہونا ہے۔
حضرت تشریف غالباً لا چکے ہیں، لانے والے ہیں۔ میرے بعد ہمارے مدرسے کے سینئر استاذ ماہر علم و فن حضرت علامہ ظاہر القادری صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے۔ قاری عارف رضا صاحب نظامت کر رہے ہیں۔ ہمارے مولانا مولوی عبد المبین صاحب ہمارے سرپرست کی حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ اسٹیج پر موقر علماء تشریف فرما ہے۔ جی لگا کر کہو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراؤ، کہو یا حبیب اللہ۔ چار مصرے جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں نبی کی بارگاہ میں پیش کریں، قبول ہو جائے، دعا فرمائے۔ یا رسول اللہ 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 1000 بار عقیدت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ گرچہ شہر مدینہ سے دور ہے لیکن حضور آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے، آپ کو یہ امت سلام کرتی ہے۔ حضرات، قرآن پاک کی ایک میں نے آیت پڑھی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب تم خاص بندوں اور عام مسلمانوں مرد اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ بولو سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اگر ہم اور آپ چاہتے تو 10 بار کلمہ شریف، 1 بار آیت الکرسی، سورہ یاسین شریف پڑھ کر قاری صاحب کے والد محترم کو ایصال ثواب کر لیتے۔ اتنی بڑی محفل اور میلاد منعقد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اصل میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمیں کوئی خوشی لاحق ہو یا غم لاحق ہو تو ہم نبی کو یاد کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ خوشی کا سرچشمہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ایسے موقع پر بھی ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ بالکل آسان لب و لہجہ جو لوگ تقریریں ہماری سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن بالکل میں آپ کے سامنے ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کچھ سمجھ سکیں۔ اگر ہمیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے تب بھی ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ غم کا مداوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنے ہی آتے ہیں، اس لیے ایسے موقع پر بھی ہم نبی کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے تب بھی ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کے شفاعت کے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی۔ بولو سبحان اللہ۔ اور نبی کے وسیلے کے بغیر کسی عمل کا ثواب کسی کو نہیں مل سکتا، اس لیے ایسے موقع پر بھی ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور آگے فرمایا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں حاضری دیں، اور اے محبوب وہ اللہ کی مغفرت چاہے اور آپ اس کے لیے مجھ سے سفارش کریں، تو اللہ فرماتا ہے جب یہ دونوں باتیں جمع ہوں گی تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب تو تم اپنے پروردگار کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان سبحان اللہ۔ کہ گناہ کرنے والا
गुनाह करने के बाद ए महबूब तुम्हारी बारगाह में आकर के तौबा करें और आप उसके लिए मुझसे सिफारिश करें, तो अल्लाह फरमाता है कि उस बंदे को मैं बिला शुबहा बख्श देता हूँ, बिला शुबहा उस बंदे की मग़फ़िरत हो जाया करती है। लिहाजा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है और रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम ये गुजारिश करते हैं कि ए रब्बुल आलमीन अपने नबी के सदक़े में कारी नासिर रज़ा साहब के वालिद मुहतरम की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा और तमाम मुस्लिमीन और मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा और अपनी रहमतों से माला माल फरमा। एक बुखारी शरीफ की एक हदीस याद आ रही है। हज़रत उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी रिवायत करते हैं कि मैं हुदैबिया के मैदान में पहुंचा। जरा अंदाजा लगाओ कि हम लोग किस नबी का कलमा पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। हुदैबिया के मैदान में हज़रत उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी कहते हैं कि मैंने जब पहुंचा तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे और आपके सहाबे किराम सरकार से जो पानी गिरता था उसको अपने हाथों पे रोक रोक करके अपने जिस्म और अपने चेहरे पे मलते थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हज़रत उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी फरमाते हैं यही तक बस नहीं बल्कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते और वज़ू में जब खखारते तो सहाबे कराम उस खखार को भी अपने हाथों पे रोक लेते और उसको अपने जिस्म और अपने चेहरे पे मलते थे। अल्लाह अकबर। और जब सरकार किसी चीज का हुक्म देते तो हुक्म बजा लाने में एक दूसरे पर सबकत करते और अगर पानी तलब करते वजू के लिए तो सहाबे कराम इस कदर दौड़ते गोया कि आपस में तलवारें चल जाएंगी। तो बताओ मुझे कि जो पानी नबी के बदन से मस हो जाए उस पानी की इतनी ताजीम कि चेहरे पे रहे, सीने पे रहे, जमीन पर न गिरे, तो बताओ जब पानी की इतनी ताजीम है तो नबी की ताजीम का आलम क्या होगा। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी बुखारी शरीफ में हज़रत उर्वा इब्न मसूद सक़फ़ी इसी हदीस को और आगे बयान करते हैं कि मैंने सहाबे कराम की कैफियत को देखा। अल्लाह अकबर। सहाबे कराम की कैफियत को देखा तो वो इस कदर इश्क में मचल रहे थे। फरमाते हैं कि ए मेरी कौम, मैं बड़े बड़े बादशाहों की बारगाहों में गया हूँ, कैसरो किसरा और नज्जाशी के दरबार में गया हूँ, लेकिन मोहम्मद के सहाबा, मोहम्मद के असहाब, मोहम्मद की जितनी ताजीम करते हैं इतनी ताजीम कोई आदमी किसी की नहीं करता है। अल्लाह अकबर। इतनी ताजीम, जितनी ताजीम सहाबा करते हैं इतनी ताजीम कोई किसी की नहीं करता है, न अपने बादशाह की, न अपने आका की, न अपने दादा की, न अपने बाप की, न अपने भाई की, कोई किसी की ताजीम नहीं करता है जितनी ताजीम सहाबे कराम अपने नबी की करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इसी ताजीम की बुनियाद पर सहाबे कराम कामयाब थे, इसी ताजीम की बुनियाद पर कामयाबी उनके कदम चूमती थी। अल्लाह अकबर। एक सहाय सित्ता की एक हदीस है, मैंने पढ़ा, हदीस पाक में फरमाया गया वल्लाहि फी औनिल अब्दे मा कानल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह अपने बंदों की मदद करता रहता है जब तक कि बंदा अपने
अपने भाई की मदद करता रहता है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों की उस वक्त मदद करता रहता हूँ जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। क्या इस हदीस पाक में ये फरमाया गया है कि जिंदा भाई की मदद होगी और मुर्दा भाई की मदद नहीं होगी? नहीं, बल्कि इसमें ये कैद नहीं लगाई गई है, बल्कि इसका मतलब ये है कि भाई अगर जिंदा है और जो जिंदगी में उसकी मदद हो सकती है वो मदद करो। भाई अगर बीमार है तो उसकी तीमारदारी करो। भाई अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। भाई अगर प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ। भाई अगर परेशान है तो उसकी परेशानी में काम आओ। ये दुनियावी मदद हो जाएगी। लेकिन अगर भाई दुनिया से रुखसत हो गया है तो दुनिया से रुखसत होने के बाद जो मदद हो सकती है वो करो। मरने के बाद उसके नाम पे कुरान पढ़ो, उसके नाम पे एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, उनके मेरे ऊपर क्या हुकूक है? मेरे आका फरमाते हैं, उठाओ बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं अपने वालिदैन की मदद करना चाहते हो तो सुनो, वस्सलातु अलैहिमा व इनफाजु अहदिहिमा मिन बअदिहिमा वसिलतुर रहमिल्लती ला तुसलु इल्ला बिहिमा व इकरामु सदीक़िहिमा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब तुम्हारे वालिदैन दुनिया से चले जाए तो तुम उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ो। बोलो सुभान अल्लाह। तुम उनकी वसीयतों को पूरा करो, तुम उनके साथ सिले रहमी करो, उनके दोस्त और अहबाब की इज्जत और अफजाई बयान करो। यही उनकी मदद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही उनकी मदद हो जाएगी। आपके वालिदैन जो दोस्त और अहबाब छोड़ करके गए हैं, आप उनकी मदद करो, आप उनसे मोहब्बत करो, यही उनकी मदद हो जाएगी। एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जब दुनिया में थे तो मैं उनके साथ भलाई करता था। ए मेरे आका, मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अगर मैं कोई भलाई करना चाहूँ तो क्या भलाई करूँ? मदद करना चाहूँ तो क्या मदद करूँ? मेरे आका फरमाते हैं तुम नमाज पढ़ते हो? सहाबी रसूल ने कहा हाँ। कहा जब तुम अपनी नमाज पढ़ो तो कुछ नमाजें अपने माँ बाप के नाम पे भी पढ़ लिया करो। उनके लिए मदद हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आप ज़कात देते हो तो कुछ ज़कात अपने माँ बाप के नाम पे दे दिया करो, यही उनकी मदद हो जाएगी। जब तुम सदका और खैरात किया करो तो कुछ अपने वालिदैन के नाम पे भी कर दिया करो, यही उनकी मदद हो जाएगी। अल्लाह पर कहने वाला कहता है ये कौन सी बात है? वहाँ भी बोलता है हमें ये कौन सा फलसफा है? इबादत करें हम, फायदा पहुँचे माँ बाप को, कुरान पढ़े हम, फायदा पहुँचे माँ बाप को, ये फलसफा समझ में नहीं आता है। कोई अमल किसी को नहीं मिल सकता है, उसका अमल का सवाब सिर्फ उसी को मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि आप दिन भर मजदूरी करो, मजदूरी करके आप पैसे को इकट्ठा करो, उस पैसे को ना आप खिलाओ, ना आप खाओ, ना किसी को खिलाओ, तो ना तुम्हें फायदा होगा ना किसी और को फायदा होगा। लेकिन अगर उसी पैसे को आप खुद इस्तेमाल करो, दूसरों को खिलाओ, तो तुम्हें भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप खुद खिलाओ और दूसरों को भी खिलाओ तो खुद भी आपका भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। एक हदीस याद आ गई, हजरत